तो उसके बाद हम आपको बताते हैं। हाँ जी बहन जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, प्यारे सतगुरु जी दी प्यारी साध संगत जी। हर रोज़ हालात बदल रहे हैं, काल महाकाल अपनी चाल चल रहा है ते दयाल अपना काम कर रहा है। शायद अपनी साध संगत नूं जां फेथ वर्सेस वर्ल्ड दी टीम जां जो लोग साडे नाल जुड़े हुए है, उन्हां नूं ये लगदा हो भी काल महाकाल बहुत तेज़ी नाल काम कर रहा है, पर दयाल उन्नी तेज़ी नाल काम नहीं कर रहा। ਤਾਂ ਇਹ ਵਹਿਮ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਆਪਣਾ ਦਾਅ ਪੇਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਦਾਅ ਪੇਚ ਅਰਬੋਂ ਗੁਣਾ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੋ ਵੀ ਅਰਬੋਂ ਗੁਣਾ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਆਊਗੀ। काल महाकाल का जो काम है वो सानू दिखाई दे रहा है क्योंकि वो शोर ज़्यादा कर रहा है, पर दयाल कई गुना वध के अपने सारे काम पहला ही करी बैठा, वो भी सिर्फ साडे सामने आने बाकी है। सतगुर दी तैयारी काल महाकाल तो वो किते नेड़े तेड़े भी नहीं है। इसे करके सारिਆਂ ने अपने हौसले बुलंद रखने हैं। जिवें आपां MSG1 फिल्म के लास्ट दे विच देखिया कि जदों जो मुस्कान है वो बंब बन के चलती है तो दो लड़कियों नूं पता लग जाता, तो एलिस रोकदी है भी रोक इनू, तो दूसरी उदों कहंदी है भी नहीं इनू जान दे, इहदे दिल दे विच कोई मलाह ना रह जाए, इनू करन दे जो करदी है। पर कहंदी मैं भी फिर देखूँगी भी मेरे सतगुर दा जिहड़ा प्रताप है वो किन्ना है। ते कुल मालक शहनशाह जो खंडा ब्रह्मंडा दे मालक है वो कोई इन्ने छोटे नहीं है कि जिमें गल्लां बनाईयां जा रही हैं। कुछ लोग उत्थे नचदे भी है, टपदे भी है, उत्थे हत्थ भी खड़े करते हैं ते जांदे आउंदे भी है, दर्शन भी कर आउंदे। बाद दे विच फिर एक सवाल खड़ा कर दिंदे है कि ऐ लगदा है भी जिमें कुछ गड़बड़ है। कोई कहंदा कि कल भी मेरे को फोन आए, परसों भी रोज़ ही मेरे को फोन आते हैं कि भैन जी 5 साल पिता जी जेल च रहे है, उत्थे खाना पीना नहीं कई बार वधिया हुंदा, जां कोई मतलब कि कल्ले कदे रहे नहीं, ऐ तो थोड़ा बहुता दिमाग च फर्क पई जांदा है। तो मैं उन्हां लोकां नूं कहना चाहुंदी हाँ भी कमाल है, कुल मालक जो खंडा ब्रह्मंडा दा मालक है, जो पार ब्रह्म परमेश्वर जिन्हों आप कहने, जिन्हें धरती बनाई है। गुरु पिता जी कहते होंदे सी तेरे कोले तां एक दिमाग आ, उन्हें तां अरबां नूं दिमाग दिते है, ते अरबां नूं दिमाग देण वाले दा जिहड़ा कंपैरिजन है कीता किते नाल जा रहा है, एक बंदे नाल। वेख एक बंदा जदों 5 साल आंदा रहिंदा तो फिर जिहड़ा हैगा कई बार उहदे दिमाग दे विच कोई मतलब थोड़ा बहुता हो जाता। इहदा मतलब महसूस तो उन्हां नूं भी हो रहा भी साडे गुरु पिता जी नहीं है, कोई बदलिया होया है, तो फिर तुसीं ये मनदे क्यों नहीं? इहदा मतलब उन्हां दी आत्मा दा दृढ़ विश्वास नहीं है। मैं पहला भी एक दिन कहा सी, जो भी संगत पहला गुरु पिता जी तो अंदरों पुछदी है, सिमरन करदी है, अरदास करदी है कि हे सतगुर हे सच्चे पातशाह, सानू कोई सोझी नहीं है की सही है की गलत है, असी तेरे अगे ही अरदास करते हैं, तू ही सानू सोझी दे। तो यकीन मनो गुरु पिता जी ने किसी नूं भी उत्थे जाण नहीं दिता, सारिਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ। ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੌਣ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੋ 45 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਕਿਸੇ 25 ਮੈਂਬਰਾਂ 15 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਘਰੇ ਆਇਆ ਕਹਿਤਾ ਤੇ ਉਵੇਂ ਉਹ ਤੁਰ ਗਏ। अपनी टीम है, खास करके फेथ वर्सेस वर्डिक्ट की जो टीम है वो नहीं जा रही।
ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਆ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਲੋਕ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਤਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਿਤੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 5-5 4-4 ਸੁਜਾਨ ਭੈਣਾਂ ਜਾਂ 45 ਮੈਂਬਰ ਭੈਣਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਭੰਗੀ 10 ਭੈਣਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, 22 ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, 2 ਵਾਰੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੈਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਭੈਣ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗਲਤ ਬੋਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਿਮਰਨ ਕਰੂੰਗੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਐ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ 15 25 45 ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪੱਕਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸੰਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੰਸਾਂ ਜੋ ਸਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੈਣ ਜਾਂ ਭਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿਹਨੇ? ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਸਿਖਾਈ ਕਿਹਨੇ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਮ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਮ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ 'ਚ ਬੈਠੂਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਖੇਡ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਨੇ ਕੌਣ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ? ਹਰ ਭਗਤ ਦੀ ਆਪਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੂਹਾਨੀਅਤ 'ਚ ਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕੌਡੇ ਰਕਸ਼ ਵਰਗੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫਲ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਹੈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਅਮੋਰ ਸਿੰਘ ਡਾਕੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਐਡਮ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ ਜਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ 45 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਅਮੋਰ ਸਿੰਘ ਡਾਕੂ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ ਪਿਤਾ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ ਜਾਂ ਡਾਕੂਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਡਾਕੂਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਬੈਠਾ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੱਚ ਬੋਲੂਗਾ ਕੌਣ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਤਸੰਗ ਹੀ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਤਸੰਗ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਉਹੀ ਮੋਹਰ ਸਿੰਘ ਡਾਕੂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਐਡਮ ਬਲਾਕ ਹੈ ਜਾਂ 45 ਮੈਂਬਰ ਆ ਜਾਂ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਆ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਬਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੰਤ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਸੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਡਾਂਗ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਸੰਤ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 2 ਹਥਿਆਰ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਵਚਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ 100/25, ਜੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪਰਿਣਾਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਬਾਈ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ
ਫਿਰ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਆ ਉਸਨੇ ਕਈ ਯੁੱਗਾਂ ਤੱਕ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਭਗਤ ਹੀ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਭਗਤ ਨੇ ਯੁੱਗਾਂ ਤੱਕ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਬੇਟੀ ਹੀ ਬਣਾਊਗਾ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਨੇ ਜੇ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰਤ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਏ ਆ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਔਰਤ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੜਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਆਪਦੀ ਉਹ ਔਰਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਇੱਧਰ ਹੋਇਆ, ਮਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਮਨ ਤੇ ਮਾਇਆ, ਇਹ ਕਾਲ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਔਰਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਨੇ ਆਪਦਾ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਚਲੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਿਗੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੱਚਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖਰਾਬ ਕਰੂ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਦੀ ਬੇਟੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਜੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਹਰਕਤਾਂ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੇ ਔਰ ਬੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਹੋਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਬੇਟੀ ਵਿਗੜ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਵਾਰਸ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਹਰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਵਾਰਸ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਸੀ, 2 ਮੁੰਡੇ ਉਹਦੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ 'ਚ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, 2 ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਉਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਵਾਰਸ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਚੋਂ 2 ਬੱਚੇ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਵਾਰਸ ਸੀ, ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਐਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਦੇ ਵੀ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਵਾਰਸ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਵਾਰਸ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਕਹੇ ਆ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੋਲੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਵਾਰਸ ਕੋਈ ਗਰਗੱਦੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਵਾਰਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਵੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਈ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪ੍ਰੇਜ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਨਾ ਕਰਕੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਐਮਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਨੇ ਸਾਡਾ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਤਾ, ਐਦੂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਦਇਆ ਮੇਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ ਕਿ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਦਇਆ ਮੇਰ ਰਹਿਮਤ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਐਦੂ ਵੱਡੀ ਮੂਰਖਤਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਅਗਰ ਸਤਿਗੁਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹਜ਼ੂਰ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੱਚਾ ਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁੱਛ ਸਮਝਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਮਾਲਿਕ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਗਵਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਜੋ ਸੱਚਾ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਤਾਂ ਭਗਵਾਨ
ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਐਨ ਤੋਂ ਐ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਗਵਾਨ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਔਰਤ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪ ਕਰ ਲਏ, ਔਰ ਉਸ ਪਾਪੀ ਔਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐ ਕਹਿ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕੱਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਲਾਇਆ ਕਰੋ। ਲੱਖ ਲਾਂਤ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਗੁਰੂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਈ ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਲੱਖ ਲਾਹਨਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗ ਜੇ। ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ, ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ? ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਯਾਦ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸੀ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸਤਸੰਗ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਦੂਰੇ ਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਫਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਫਲ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਦਾ। ਤਾਂ ਨਾਮ ਚਰਚਾ ਦਾ ਫਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਲ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਲ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਈ, ਨੱਚਣਾ ਗਾਉਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਰੂਲ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਬਾਹ ਬ੍ਰਹਮ ਮੁਹੂਰਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ, ਉਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਅਖੰਡ ਸਿਮਰਨ ਅੱਗੇ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਅਖੰਡ ਸਿਮਰਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਿਮਰਨ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਰਹਿੰਦਾ ਖੁੰਦਾ ਇੱਕ ਜੋ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਧੂੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਵੀ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗੁਣਾ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਨੂੰ ਤਰਸਦੇ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਬਰਾਬਰੀ ਕਰਨੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦਿਆਮੇ ਰਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਦਿਆਮੇ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਲਟ ਗੰਗਾ ਵਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਟ ਗੰਗਾ ਵਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਐਨੀ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖੋਪੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਉਲਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੁੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਿਹਰਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਖੋਪੜੀ ਉੱਠੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਚਣ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਲਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਕਾਲ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਸਮਝਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮਹਾਨ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਹੀ ਬੈਠੇ। ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਬਾਹਰ ਲਈ ਜਾਂ ਐਡਮ ਬਲੌਕ ਬਾਹਰ ਲੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਅਗਰਚਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਕੁੱਲ ਮਾਲਕ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਕਿਉਂ ਵਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ? ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਊਗੀ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਬਸ ਦਇਆ ਮਿਹਰ ਰਹਿਮਤ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਕੀਏ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹਮਾਮ 'ਚ ਸਾਰੇ ਨੰਗੇ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਬਦਲ ਐਸਪੀ ਕੋਲੋਂ ਛਡਾ ਕੇ ਲਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਚਹਿਲ ਦੀ ਮਿਸੇਜ ਸੀਗੀ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਜਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੋਲਦੀ ਹੋਈ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮਾਂ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ
ਔਰ ਨਾਲੇ ਦੇ ਰਮੇਸ਼ ਚਹਿਲ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਦੋਨੇ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਡੇਰੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰੁਲੂਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸਪੀ ਆਪ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਆਊਗਾ, ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਦੋਂ ਸ਼ਬਦਲ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਸ਼ਬਦਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮਾਂ ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੂਜੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਬਰਾਬਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੀ ਬੈਠਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਟੇਜ ਹੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਹ ਉਲਟਾ ਚੱਕਰ, ਉਲਟੀ ਗੰਗਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਇਹ ਬਰਬਾਦੀ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਰਵਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੁੱਧੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 15 25 45 ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੱਗੇ, ਸਜਾਨ ਭੈਣਾ, ਯੂਥ ਵਰਾਂਗਨਾ, ਆਈਟੀ ਵਿੰਗ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਈਟੀ ਵਿੰਗ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ MSG ਲਾਤਾ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ MSG ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਆਈਟੀ ਵਿੰਗ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਟੀ ਵਿੰਗ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਅਰਸ਼ ਅਰੋੜੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਾਲੇ 5-4 ਮੁੰਡੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੁਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ MSC ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਐਡਮ ਬਲਾਕ ਤੋਂ ਲਹਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਆਈਟੀ ਵਿੰਗ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ। 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਗਏ ਨੂੰ। ਦੱਸਦੇ ਆਈਟੀ ਵਿੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚਲਾਇਆ? ਲਗਾਤਾਰ 5 ਸਾਲ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਸੰਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ? ਇਹ ਹੋਰ ਕੁਛ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਆ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਈ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਵੇ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਤੇ, ਆ ਸਾਡੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਡੱਡੂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਬਰਸਾਤੀ ਡੱਡੂ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ 45 ਮੈਂਬਰ ਸਜਾਣ ਪੈਣ ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਚੌੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ। 5 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਕਿੱਥੇ? 5 ਸਾਲ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਐਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸੰਗਤ ਮਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਜਦ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਜੋ ਬਣੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਸਾਰ ਮੋੜਿਆ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ ਤੇ ਜੋ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਲਯੁਗ ਖਤਮ ਹੋਊਗਾ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਧੁਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਸਿਰਫ ਉਹ ਲੋਕ ਬਚਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲਯੁਗ 2 ਪੁੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟਾ ਬਣਾ ਦੂਗਾ, ਪੀਸ ਕੇ ਆਟਾ ਬਣਾ ਦੂਗਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਲਯੁਗ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਇਆ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਖੁਦ ਹੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਖਤਮ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਨੂੰ, ਖਤਮ ਇਹਨੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਇਹਦੇ ਪੈਣੀਆਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿਓ ਵੀ ਕਾਲ ਮਹਾਕਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਤੜਫ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੰਗੋ। ਉਹਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਆਪਣਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਬਾਪ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਫਿਲਮ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੜਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸੰਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੂਗੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ 4 ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਆਊਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਖੁੱਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਐਂ ਡੇਰੇ 'ਚ ਮੂੰਹ ਛਪਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜੂ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਊਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਕਿ ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਿਆ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਕਿ ਤੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਾ।
दुनिया खुद अपने काम धंधे छड्ड के, चाहे किसी ने नाम शब्द लिया चाहे नहीं लिया, दुनिया सारी उन्हों का प्रताप ही इन्ना होगा कि पूरी दुनिया लैंदा झुकूगा, चढ़दा झुकूगा, झुकूगी सारी दुनिया। ये जो मस्ताना जी महाराज वचन करके ये पूरे होंगे। सारे अपने हौसले बुलंद रखो। बहुत जल्दी सतगुर दा प्रताप सारी दुनिया देखूगी ते जो बुराई है उहदा सर्वनाश होवेगा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं तो अज बोलने का कुछ नहीं पता जी। मैं पिता जो बोलना बोल दो, मैनू कुछ नहीं। हाँ जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो हम प्रार्थना करते हैं हजूर पिता के चरणों में, जैसे हम हमेशा करते हैं भी। हजूर पिता के चरणों प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थना उनके चरणों में पहुँचे, और इसके लिए हम सब मिलकर नारा लगाते हैं भी जल्दी से जल्दी हमारे बीच वापस आएँ। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास लगाएंगे, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक, तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर। तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श, वह सबको सुमति दे। किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।